जणे महान तपस्वी ऋषि शिलाद जणे कठोर तपस्वी थिले। से साधारण खाद्य ग्रहण करुनथिले। शास्त्र अनुଯାयी से केवल पत्थर कणा बा शिला स्पोन्स भक्षण करी बंचुथिले। सेथिपई तांको नाम शिलाद होइथिला। से जणे जितेन्द्रिय एवं परम धार्मिक व्यक्ति थिले। से निज जीवनर अधिकांश समय भगवान शिवंक आराधना रे बिताइथिले। से पारिवारिक मोहमायारू दूर रे रहिबाकू पसंद करुथिले। ऋषि शिलादंक आश्रम एक अत्यंत शांत एवं पवित्र स्थान रे थिला। यह साधारणतः नदी कूल किंबा पहाड़ निकटस्थ एक निछाटिया स्थान रे थिबा विश्वास करा जाय, जेउठारे से बिना कोनोसी बाधारे तपस्या करि पारुथिले। तांको आश्रम रे कोनोसी विलास व्यसन नथिला। यह कुटीर घास और पत्र रे तियारी घर सदृश थिला। सेठारे दैनिक यज्ञ होम एवं शास्त्र चर्चा हेउथिला। पुराण अनुसारे से शिला पत्थर संग्रह करी सेथिरु निजर आहार खोजुथिले। तेणु तांको आश्रम परिसर अति साधारण थिला। ऋषि शिलादंक तपस्या। पुराण अनुसारे ऋषि शिलाद जणे कठोर ब्रह्मचारी थिले। जेतेबेले तांको पितृपुरुष माने तांकु वंश रक्षा पई संतान ग्रहण करबाकू अनुरोध कले, शिलाद चाहिए एमिति एक संतान जी मृत्युंजयी होइथिबो। एथिपई से हजार हजार वर्ष धरी प्रभु शिवंकर कठोर आराधना कले। तांको तपस्या रे प्रसन्न होई शिव वर मागिबाकू कहिले। शिलाद कहिले, प्रभु मते आपणक परि एक अमर पुत्र प्रदान करंतु। शिव हसिले एवं कहिले, मु निजे तुमर पुत्र रूपे जन्म नेबी। दिने शिलाद जेतेबेले चाष जमी रे यज्ञ पई भूमि प्रस्तुत करुथिले, सही समय रे जमीरु एक अति सुंदर एवं देवतुल्य शिशु प्रकट हेले। सही शिशुटी ही थिले भगवान शिवंक अंश नंदी। शिलाद तांकु आश्रम को नहीं आसिले एवं तांकु समस्त वेद पुराण शिक्षा देले। किछि वर्ष परे दुई जण ऋषि मित्र एवं वरुण शिलादंक आश्रम को आसिले। सेमाने नंदी को देखि भविष्यवाणी कले जे नंदींक समस्त गुण अछि, किंतु तांकर आयुष अति अल्प। यह शुणी पिता शिलाद अत्यंत दुखी होई पड़िले। पितांकु दुखी देखि नंदी हसिले एवं कहिले, पिता जदि मु शिवंक वरदानरु जन्म होईछि तेबे मृत्यु मोर किछि करि परिबो नाही। नंदी निकटस्थ एक नदी भुवन नदी कूलकु जाई शिवंकु ध्यान करिबा आरंभ कले। तांको भक्ति एते गभीर थिला जे शिव तुरंत प्रकट हेले। भगवान शिव नंदींकु कहिले, तुमे मोर अंश, तेणु मृत्यु तुमको स्पर्श करि परिबो नाही। शिव निज गलारु एक माला काढ़ी नंदींक बेकरे पिंधाई देले एवं नंदींकर गोटे रूप मुंड उपरे सिंह थिबा वृषभ षण्ढरे परिणत हेला। शिव तांकु निजर मुख्य गण गणपति वाहन सबुठारु प्रिय भक्त भावे ग्रहण कले। सेही दिन ठारु शिलादंक पुत्र नंदी भगवान शिवंक सह सबुदिन पई रहिगले। कहा जाए शिवंक पाखकु जीवा पूर्वरु प्रथमे नंदींक अनुमति नेबाकू पड़े। भगवान शिव एवं नंदींक संपर्क को नहीं अनेक सुंदर कहानी रही। समुद्र मंथन एवं हलाहल विष। जेतेबेले देवता एवं असुर मानक मध्यरे समुद्र मंथन हेला, सेथिरु प्रथमे अति भयंकर हलाहल विष बाहरिला। सेही विषर ज्वालारे समग्र संसार जळिबाकू लागिला। सृष्टि को रक्षा करिबा पई भगवान शिव सेही विष को पान करिदेले। विष पान कला बेले किछि बुंदा विष तळे पड़ी जाउथिला। सेही समय रे नंदी शिवं को रक्षा करिबा पई एवं प्रभुंक प्रति थिबा निजर अगाध भक्ति प्रमाण करिबा पई तळे पड़िथिबा सेही विष को निजे पान करिदेले। देवता माने आश्चर्य होई गले, कारण सेही विष एते शक्तिशाली थिला जे एहा जे कोनोसी प्राणी को मारी पारिथांता। किंतु नंदींक भक्ति एते गभीर थिला जे सेही विष तांकर किछि क्षति करि पारिला नाही। एहा देखि शिव अत्यंत प्रसन्न होइथिले। नंदी एवं माता पार्वतींक अभिशाप। थरे भगवान शिव एवं माता पार्वती पशा छपार खेलुथिले। सेही खेलरे किए जितिबो ताहार विचारपति भावे नंदींकु बछागला। खेलरे माता पार्वती जितुथिले मध्य नंदी निज प्रभु शिवंक प्रति थिबा अत्यधिक भक्ति जोगु भूलरे शिव जितिले बोली कहिदेले। एथिरे क्रोधित होई माता पार्वती नंदींकु अभिशाप देले जे से कुष्ठ रोगरे पीड़ित हेबे। नंदी निजर भूल बुझीपारी मातांकु क्षमा मागिले एवं कहिले जे से केवल शिवंक प्रति थिबा मोह जोगु एमिति कहिदेले। माता पार्वती शांत होई कहिले, जेतेबेले तुमे गणेशंक जन्मदिन रे तांकु निजर प्रिय घास और खाद्य अर्पण करिवो, तुमे एही रोगरु मुक्ति पाइबो। नंदी सेया कले एवं अभिशापरु मुक्ति पाइले। नंदी एवं रावणर अहंकार। थरे लंकापति रावण भगवान शिवंकु भेटिबा पई कैलाश पर्वतकु जाइथिले। द्वार पाखरे नंदी रावण को अटकाई कहिले जे प्रभु एबे विश्राम करुछंती। रावण निज शक्तिर अहंकार रे नंदींक मुहं को देखि तांकु बानर कही परिहास कले।
ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନନ୍ଦୀ ରାବଣକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାନର ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁମେ ହସୁଛ, ଦିନେ ସେହି ବାନରମାନେ ହିଁ ତୁମର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେବେ ଏବଂ ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଏବଂ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଙ୍କା ଦହନ ଓ ରାବଣର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସେନାପତି ଏବଂ ପରମ ବୀର ଭାବେ ନନ୍ଦୀ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାରକାସୁର ବଂଶ ସହ ଯୁଦ୍ଧ, ତ୍ରିପୁରାସୁର ବଧ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ତିନି ଅସୁର ଭାଇ ନିଜର 3ଟି ପୁର ବା ନଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦୀ ଶିବଙ୍କ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ଏବଂ ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ସେନା ଶିବଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ନନ୍ଦୀ ନିଜର ବିଶାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି କେବଳ ନିଜର ହୁଙ୍କାର ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଅସୁରଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସିଂହ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ରଥକୁ ଚୁରମାର କରି ଶିବଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାସୁର ସହ ଯୁଦ୍ଧ। ଅନ୍ଧକାସୁର ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ କୈଳାସର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ ଅସୁର ସେନାଙ୍କ ସହ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକାସୁରର ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଟିପା ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ଧକାସୁରର ବିନାଶ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ସହ ଯୁଦ୍ଧ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପରେ କୈଳାସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସେନାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଜଳନ୍ଧରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିମାନେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ନିଜର ଗଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସୁର ସେନାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଅଜେୟ ଯୁଦ୍ଧବୀର ମଧ୍ୟ। ବିଶେଷତ୍ୱ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପର୍ବତ ପରି ବିଶାଳ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରୁଥିବା ପବନ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନେକ ପୁରାଣରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବାହନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆଗମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଗର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଋଷି ଅଗସ୍ତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସପ୍ତର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଶୈବ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନନ୍ଦୀ ଏବଂ କାମଧେନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଏକ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗାଭୀମାନଙ୍କ ମାତା କାମଧେନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ କାମଧେନୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଶୁରାଜ ଭାବେ ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେହି ଯେପରି ଭିତରକୁ ନ ଆସନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ନନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଋଷିଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଦୁର୍ବାସା କ୍ରୋଧରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଶିବଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ ଓ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ଅତି ନିପୁଣତାର ସହ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ହିଁ ଶିବଙ୍କ ନୃତ୍ୟର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବାର ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ରହିଛି। ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଶିବଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରାୟତଃ ଗଭୀର ସମାଧି ବା ଧ୍ୟାନରେ ରହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଗୁହାରି ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। କୁହାଯାଏ ଯେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଏହି ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ତୁମ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଆगे ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।